हाँ समस्त को नमस्कार। आम पूर्वर जहाँ आलोचना करथिले किछि बाकी रही जाइछि आज ताकू शेष करदवा। आमे जानिबा जे केउ योग्यता थिले जनको आमे गुरु रूपे वर्ण करबा उचित। गुरुर कोन कोन योग्यता रहिबा उचित ए जिंस जानिबा अति जरूरी, कारण वर्तमान समय रे आमे गुरुर योग्यता न जानी कि आमे कौन अयोग्य व्यक्ति को गुरु कले ता आमर केते माने जीवन व्यर्थ होबार भी संभावना थाए। तो आमे जानिबा जे आमर आत्मिक उन्नति पई गुरुर आवश्यकता अछि कि नाही, आउ केपरि आमे माने गुरुर योग्यता कोन कोन थिले आमे गुरु बोली तांकू ग्रहण करिवा। आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति पई ज्ञानदाता व आध्यात्मिक उन्नति प्रगति निमंते सहायक मार्गदर्शक गुरु एकांत आवश्यक। तो जदि एकांत आवश्यक ताहले से आवश्यक गुरु आम तांकर किपरि योग्यता आमे क्यों क्यों योग्यता थिले आमे तांकू गुरु रूप रे आमे ग्रहण करिवा ना। आध्यात्मिक उन्नति ईश्वर प्राप्ति निमंते मार्गदर्शक गुरुंकर दुईटी योग्यता रहिबा आवश्यक। से श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ हेबा वांछनीय। श्रोत्रिय अर्थात ईश्वरीय वाणी वेद बा श्रुतिर अध्येता वेदवेत्ता वेदानुगामी एवं ब्रह्मनिष्ठ अर्थात ईश्वरंक प्रति निष्ठावान वेद ज्ञान विहीन ईश्वरंक संपर्क रे भ्रांत ज्ञान युक्त निषादी व्यसनकारी पाखंडी व्यक्ति गुरु हेबा पई अनुपयुक्त। आमे जाको आमे गुरु रूपे मानुचे प्रथम रे से जिंस को नेकिरी हमकु तौलिबार अछि जे से वेद को केते दूर मानुचंती, वेदर ज्ञान को से ग्रहण करूचंती कि नाही। से को प्रकार से पाखंडी व्यक्ति तो नहीं। मन करा जो एठी गुटे कथा कहउथबे समय क्रमे पुनी आवश्यकता पड़िले आ गुटे कथा कहउथबे। से को प्रकार निशा बा व्यसन निशा व्यसन रे केमती माने डूबी की अछंती कि ए जिंस को हमकू देखिबा पई पड़बो। बा तांको पाखरे भ्रांत ज्ञान अछि कि ये भ्रांत ज्ञान थिले हमकू भी भ्रांत रे पकई दे। कौन गुरु ही परम ब्रह्म अटंती ना। जे पशु पक्षी कीट पतंग गछलता पानी पवन सूर्य चंद्र आदि संसार सबु किछि उत्पन्न करंती, समस्त को पालन करंती एवं शेष रे प्रलय करंती तांकू परम ब्रह्म कहा जाय। परम ब्रह्म सृष्टि आरंभ रे वेद ज्ञान प्रदान करंती, तेणु तांकू आदि गुरु बा परम गुरु कहा जाय। से निराकार शरीर धारण करंती नाही। सेही आदि गुरु ईश्वरंक ठारू गुरु शिष्य परंपरा रे मनुष्य देहधारी अन्य गुरु माने ज्ञान प्राप्त करी अन्य मानंकु ज्ञान दियंती। एणु ज्ञानदाता होइथिबारु परम ब्रह्म तो गुरु अटंती, किंतु कौनसी मानव देहधारी गुरु परम ब्रह्म नुहंती। कारण एमाने पानी पवन सूर्य चंद्र आदि तैयारी करि परिबे नाही। आदि गुरु परम ब्रह्म तो असंख्य प्राणी उत्पन्न करिसंती और करूचंती, किंतु मानव देहधारी गुरु मानंकर माछीटिए भी तैयारी करिवार सामर्थ्य नाही। एमाने परम ब्रह्म नुहंती। जीव मानव देहधारी गुरु मानंकु परम ब्रह्म कहिबा परम ब्रह्म को अवमानना अटे। हैला तो आमे सर्वशक्तिवान परम ब्रह्म जे निराकार सी हेले माने आदि गुरु बा सृष्टिर मूल सृजन करता है। कौन देहधारी गुरु उपास्य अटंती, जाको आमे गुरु रूप रे मानुचे कौन से उपास्य अटंती कि ना। देहधारी गुरु उपास्य नुहंती, पूज्य अटंती। हैला उपास्य नाही किंतु पूज्य अटंती। गुरुंकर पूजा अर्थात गुरुंको जीवितावस्था रे
ତନ ମନ ଧନରେ ତାଙ୍କ ସେବା ସତ୍କାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ତାଙ୍କଠୁ ଜ୍ଞାନ ମିଳିନଥିଲେ ସାଧନା ମାର୍ଗରେ ନିରନ୍ତର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଓ ସହାୟତା ମିଳିନଥିଲେ ଅନ୍ଧକାରରେ ବୁଲି ବୁଲି ଅନେକ ଜନ୍ମ ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଗୁରୁଙ୍କର ପୂଜା ବା ସେବା ସତ୍କାର ନ କରିବା ବହୁତ ବଡ଼ କୃତଘ୍ନତା ଏବଂ କୃତଘ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଗୁରୁ ଉପାସ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, କାରଣ ଗୁରୁ ଆମକୁ ମୋକ୍ଷ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ କି ସାଧନା ନିମନ୍ତେ ଶରୀର ଆମ ପାଇଁ ପାଣି ପବନ ଆଲୋକ ଆଦି ପଦାର୍ଥ ତିଆରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ କେବଳ ଜ୍ଞାନ ହିଁ ଦେଇପାରିବେ ଏବଂ ସେ ଦେଉଥିବା ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ମୂଳତଃ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର। ଏକମାତ୍ର ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ହିଁ ଉପାସ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ହିଁ ଧ୍ୟାନ ଉପାସନା କରିବା ଉଚିତ। ହେଲା, ଆମେ ମାନେ ବିଶେଷ କରି ଆମ କଣ ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କ ପ୍ରଚଳିତ ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅନେକ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ସବୁ ଅଛି। ସାମାନ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମୁଣ୍ଡରେ ବସେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ମାନେ କଣ ଭଗବାନ ତୁଲ୍ୟ ସବୁ ମାନି ନେଇଯାଉଛେ ବା ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ସବୁ କିଛି ମାନି ନେଇଯାଉଛେ, ସେଇଟା ଆମର ତ୍ରୁଟି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଅନ୍ୟ ଯୋଉମାନେ ନାହିଁ, ବାସ୍ତବିକ ଯୋଉ ସନାତନର ମୂଳ ଆଧାର ଆମର ବେଦ ସେ ଜିନିଷକୁ ବାରଣ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ବେଦକୁ ଆମେ ପଢିଲେନି, ବେଦଠୁ ଦୂରେଇ ଗଲେ ଆମେ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ମତ ପନ୍ଥକୁ ଯାଇକି ମାନେ ଖରାପ ରାସ୍ତା ବା ଭୁଲ ଜିନିଷକୁ ମୁଖ୍ୟ ବୋଲି ମାନି ନେଇଛେ। ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ମାର୍ଗ ଦେଖାଉଥିବାରୁ କଣ ଗୁରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟନ୍ତି? ନା, ଗୁରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠୁ ବଡ଼ ନୁହନ୍ତି। କାରଣ ଗୁରୁ ସାଧକକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ସହାୟକ ହେଉଥିବାରୁ ସାଧନ ଅଟନ୍ତି, ନିଜେ ଶିଷ୍ୟର ସାଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ସାଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲେ ସାଧନ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସାଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇନଥିଲେ ସାଧନ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିନଥାଏ। ଏଣୁ ସାଧ୍ୟ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ, ସାଧନ ନୁହେଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ଯଦି ଗୁରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ବି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବା ବଡ଼ ଅଟନ୍ତି, ତେବେ ସେ ହିଁ ଶିଷ୍ୟର ଅନ୍ତିମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ। ଗୁରୁ ରୂପକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସତ୍ତାଙ୍କୁ ପାଇସାରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ତାଙ୍କଠୁ ନିକୃଷ୍ଟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଗୁରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ବତାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଈଶ୍ୱର ଗୁରୁଙ୍କଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟନ୍ତି। ତୃତୀୟ କଥା ହେଲା, ସଂସାରର ସମସ୍ତ ଦେହଧାରୀ ଗୁରୁଙ୍କ ଜ୍ଞାନକୁ ମିଶାଇଲେ ଯେତେ ହେବ, ଏକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଏସବୁଠାରୁ ବହୁ ଗୁଣରୁ ଅଧିକ। ଏଣୁ ଈଶ୍ୱର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବା ଅତୁଳନୀୟ। ଆଚ୍ଛା, ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀର ଗୁଣ କଣ? ଆମେ ଯୋଉ ଆମ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛେ ବା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ ଛାଡୁଛେ, ତ ପ୍ରଥମରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଗୋଟିଏ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀର ଗୁଣ କିପରି ରହିବା ଦରକାର, କଣ କଣ ଗୁଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବା ଦରକାର। ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀର ଗୁଣ ହେଲା ରାତ୍ରିରେ ଶୀଘ୍ର ଶୋଇବା ଓ ସକାଳୁ ଶୀଘ୍ର ଉଠିବା, ନିୟମିତ ଆସନ ବ୍ୟାୟାମ, କ୍ରୀଡ଼ା କସରତ ଓ ଭ୍ରମଣ ଆଦି କରିବା, ଗାୟତ୍ରୀ ଆଦି ମନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପାସନା କରିବା, ମାତା ପିତା ଓ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ସମ୍ମାନ ତଥା ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା, କୁସଙ୍ଗରୁ ଦୂରେଇ ରହି ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ଓ ସତ୍ସଙ୍ଗ, ସେବା, ଶ୍ରମ, ସଦାଚାରକୁ ଜୀବନରେ ଅଙ୍ଗ କରିବା। ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ହଉଛି କଣ ନା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀର ଗୁଣ ବା ଲକ୍ଷଣ ବୋଲି କହିପାରିବା। ହେଲା, ଯିଏ ମନେ କରାଯାଉ ବିଳମ୍ବରେ ଉଠୁଛି, ବିଳମ୍ବରେ ଶୋଉଛି, ଆଉ କୌଣସି ଗୁରୁଜନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ ନାହିଁ, ହେଲା, କୁସଙ୍ଗ ସହିତ ରହୁଛି, ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ସିଏ ମିଶୁନାହିଁ, ସେବା ଶ୍ରମ କିଛି କରୁନାହିଁ, ସଦାଚାର ତା ପାଖରେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ନୁହଁ। ହେଲା, ତେଣୁ ନିଜ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ଠିକ ଭାବରେ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀର କେତୋଟି ଲକ୍ଷଣ କୁହାଯାଇଛି?
हाँ, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀର 5ଟି ଲକ୍ଷଣ କୁହାଯାଇଛି। ଏକ କ'ଣ ନା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ କୁଆ ଭଳି ପ୍ରତିକ୍ଷଣ ସଜାଗ ଓ ସାବଧାନ ରହିବା ଉଚିତ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବଗ ଭଳି ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତ ହେବା ବିଧେୟ। ସେ ଏକାଗ୍ର ହେଲେ ଯାଇକି ତାର ମନେ ରହିବ। ଆଉ ଏଇଟା ଯୋଉ ଥିଲା ଆମର କ'ଣ ସେଟା ମନେ ନା କାକ ସ୍ନାନ ବକ ଧ୍ୟାନ ଅଳ୍ପାହାରୀ ଶ୍ୱାନ ନିଦ୍ରା, ଏଇ ଜିନିଷଟାର କଥା ଏଟା ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଇଛି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ କୁକୁର ଭଳି ହଁ, ତ ଆମର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ କୁକୁର ଭଳି ସତର୍କ ହୋଇ ଶୋଇବା ଉଚିତ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ସ୍ୱଧ ସାତ୍ବିକ ସଂଯମିତ ଭୋଜନ କରିବା ଉଚିତ। ଆଉ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଗୃହସ୍ଥ ପାରିବାରିକ ମୋହବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ରହି ବିଦ୍ୟାଭ୍ୟାସରେ ବ୍ରତୀ ହେବା ବାଞ୍ଛନୀୟ। ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ କେଉଁ ସବୁ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ? ମାନେ କୋଉ ଜିନିଷ ଠାରୁ ସେ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ, କୋଉ ଜିନିଷକୁ ସେ ମାନେ କ'ଣ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ନ ହେବା ଉଚିତ? ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଭୋଗ ବିଳାସ, ଆଳସ୍ୟ ପ୍ରମାଦ, ମାଂସାହାର, ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ, ଚଞ୍ଚଳତା, କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ଅଭିମାନ ଆଦି ଦୁର୍ଗୁଣ ଦୁର୍ବ୍ୟସନରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ହେଲା। ତ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଯେହେତୁ ଆମେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛେ, ନିଜ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆପଣମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।